केम छो विद्यार्थी मित्रों, हूँ निलेश चौहान ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 8 नी अंदर स्वाध्याय 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। जे रीतना तमे क्वेश्चन नंबर 4 जो तो एने जेवो छे पण थोड़ीक वस्तु अंदर एड करवानी छे। आ संख्याओ पूर्ण वर्ग हशे नहीं, छतां पूर्ण वर्ग बनाववानी छे। सूचना जोईए आपणने शुं कहेवा मांगे छे, नीचे आपेली दरेक संख्या माटे नानामां नानी एवी संख्याओ शोधो, नानामां नानी एवी संख्याओ शोधो जेना वडे गुणवाती। महत्वनुं खास ध्यान आपजो, केवो शब्द तमने कीधो छे गुणवाती, कारण के आना पछीनो शब्द तमने हशे भागवाती। आना पछीनो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 परीक्षामां एकाद दाखलो आना आधारे कंपल्सरी होय छे। गुणवाती मळती संख्या पूर्ण वर्ग बने। आ पूर्ण वर्ग नथी, पण कई संख्या वडे गुणवाती संख्या केवी वर्ग बने? पूर्ण वर्ग, जेनी बे बे जोड़ बने। उपरांत मळती संख्यानुं पाछुं वर्गमूळ शोधવાનું છે, એટલે બે વસ્તુ આપણને કરાવે છે। तो आना पहली वस्तु ध्यान रखो, तमारे अविभाज्य अवयव पाड़वा पड़े। तो जो अहींया पहली रकमना पाड़ी आपणे 252। जो विद्यार्थी मित्रों तमने सादी रीतना अत्यारे खबर न पड़ती है तो 252 भाग्या 2 करजो, पण करजो करा। 2 का 2, 2 दू 4, 2 दू 4 थाय। 5 मांथी 4 काढो એટલે 1 વધશે, 1 ની બાજુમાં 2 મૂકો એટલે 12, 2 6 12। फरी पाछा 2 वडे भाग आलो, 2 ना घड़ियामां 12, 2 6 12। ओके, 2 6 12 करिए अहींया 3 दू 6। हवे तमारी पासे 2 वडे भाग आलशे ने 3 वडे भाग आलशे, कारण के 6 मां 3 उमेरो એટલે 9, 3 वडे भाग आलशे। 3 दू 6, 3 एका 3। फरीवार 3 वडे करे 3 सत्ता 21, 7 एका 7। ओके, एक આવી જાય આપણે સ્ટોપ કરી દઈએ છે, એ વાત સાચી છે। હવે આપણે જોઈએ રકમ લખીએ 252 ના અવયવ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7। તો આપણી પાસે 7 નો કોઈ અવયવ પડતો નથી। આ બે બે ની જોડ બનાવી છે મારે, આ બે જેમ કે જો 2 ગુણ્યા 2 પહેલી જોડ, 3 ગુણ્યા 3 બીજી જોડ, 7 ની જોડ બનતી નથી। તો શું કીધું, નીચે આપેલી દરેક સંખ્યા માટે નાનામાં નાની એવી સંખ્યા શોધો જેના વડે ગુણવાથી। હવે આપણી પાસે 7 છે, 7 ની જોડ બનતી નથી। તો ગુણાકારમાં વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, જ્યારે ગુણાકારથી પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા કે ને તો જે સંખ્યાની જોડ બનતી નથી એ સંખ્યા ફરી પાછી ત્યાં મૂકવાની। તો કોની જોડ નથી બનતી? 7 ની જોડ બનતી નથી। તો આ 7 ની રકમને બહારથી મૂકું છું। ओके, जोड़ बनी गई, पण आ बॉक्स केम कर्या छे? कारण के आपणे बहारथी मूकेली छे। तो जो लखवानुं सूचना, आपेली संख्या ने 7 वडे गुणवाथी मळती संख्या पूर्ण वर्ग बने। ओके, नाना नानी कई संख्या 7 वडे गुणवाथी। जे संख्यानी जोड़ खूटे एटले घणी वखत एक अनाम संख्या खूटे, एक अनाम संख्या खूटे, तो बंने बे मां बहारथी जे संख्या खूटे ए मूकवानी थशे। ओके, आटली वस्तु थाय। पछी शुं कीधुं, उपरांत मळती संख्यानुं वर्गमूळ शोधो। हवे मळती संख्या एटले 252 गुणिया कई संख्या खूटती थी? 7। 252 गुणिया शुं कर दो? 7 करो। 7 दू 14, 14 नो 4 वधी पड़शे 1, 7 पंचा 35, 35 ने 1 36 वधी पड़शे 3, 7 दू 14, 15 16 17। तो कई संख्या मळी तमने? 1764। 1764 नो फरी पाछुं वर्गमूळ शोधવાનું છે। जो 252 ની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નહોતી, તો 252 માં કઈ સંખ્યા ખૂટે છે? 7। 252 गुणिया 7 करे तो कई संख्या मळी तमने? 1764। 1764 पूर्ण वर्ग है, जे चौथा प्रश्न में आपणे शीखी गया है, पण कोनु वर्गमूळ छे तमने याद आवशे नहीं। तो शुं करवानुं तमने कहूं, आनु वर्गमूळ शोधवुं छे 1764। तो अहींया जे तमारी छेल्ली લીટી छे लखवानी, जे बे बेनी जोड़वाળી, 2 गुणिया 2, 3 गुणिया 3, 7 गुणिया 7। जेम आपणे अगाउना प्रश्न में कर्या, बबे जोड़ कर दो। 2 ની 2 ઘાત, 3 ની 2 ઘાત, 7 ની 2 ઘાત। वर्गमूळना संकेतमां मूकी दो 1764। 7 તરી 21, 21 દુ 42।
તો 1764 કઈ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ થશે 42 નું અને 252 ને કઈ સંખ્યા નાનામાં નાની 7 વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બનશે તો કઈ સંખ્યા 7 વડે ગુણીએ 252 ને 7 વડે ગુણીએ તો કઈ સંખ્યા મળશે 1764 પૂર્ણ વર્ગ છે અને એનું ફરી પાછું તમે વર્ગમૂળ કાઢો એટલે કેટલું મળે 42 મળે આટલી પ્રોસેસ તમારે કરવાની આવશે દરેક દાખલામાં બીજી રકમ છે 180 અહીંયા તમે સીધું કોઈનું વર્ગમૂળ લખી શકતા નથી કમ્પલસરી અવિભાજ્ય અવયવ પાડવા પડશે 90 દુ 180 45 દુ 90 15 તરી 45 3 પંચા 15 અને 5 એકા 5 ઓકે આટલી વસ્તુ થઈ ગયા પછી 180 ના અવયવ લખીએ 180 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 બે બેની જોડ બનાવીએ 2 ની 2 ની 2 ની 2 ઘાત 3 ની 2 ઘાત 5 ની કોઈ ઘાત બનતી નથી તો 5 ને ક્યાંથી મૂકવા પડશે તમે બહારથી લખવા પડશે તો બહારથી કઈ સંખ્યા લખી છે 5 ઓકે તો 5 આપણી કેવી સંખ્યા થશે નાનામાં નાની આપેલી સંખ્યાને 5 વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બને હવે 180 ને આપણી જે રકમ છે 180 ગુણ્યા કેટલા કરવા પડશે 5 તો 18 પંચા 90 એટલે ગુણાકાર કેટલો આવશે 900 આવશે 900 નું ફરી પાછું વર્ગમૂળ શોધવું પડે 900 બરાબર જે સંખ્યાનું બોક્સ કરેલું હોય એ લીટી લખવાની આ તો ઉપરથી લખો 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 5 ની આપણે જોડવાળી લાઈન લખ દો 5 ગુણ્યા 5 બે બેની જોડ બનાવી લઈએ 2 ની 2 ઘાત 3 ની 2 ઘાત 5 ની 2 ઘાત વર્ગમૂળના સંકેતમાં 900 બરાબર 5 તરી 15 15 દુ 30 તો કઈ સંખ્યા 900 એ કોનું વર્ગમૂળ છે 30 નું વર્ગમૂળ છે એટલે 180 ને 5 વડે ગુણવાથી કઈ સંખ્યા મળે છે 900 મળે છે અને ઈ 900 નું વર્ગમૂળ શોધો એટલે કેટલા મળે તમને 30 મળે નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા થશે તમારી પાસે 5 થશે આગળની રકમની ગણતરી આપણે કરીએ તો કઈ રકમ આપી છે 1008 રકમ લખીએ અહીંયા 1008 એકમની સંખ્યા 8 છે એટલે 2 વડે ભાગ આવશે એક સાથે બે સંખ્યા લો 5 દુ 10 0 છે એટલે 0 સીધો મૂકી દઉં છું 4 દુ 8 ફરી પાછા 2 વડે ભાગ આવશે 2 દુ 4 5 માંથી 4 કાઢો 1 વધે 1 ની બાજુ 0 એટલે 10 2 પંચા 10 અને 2 દુ 4 ફરી પાછા કોની સાથે ગણતરી કરશું 2 વડે 2 કા 2 2 દુ 4 5 માંથી 4 કાઢો 1 વધે 1 ની બાજુમાં 2 મૂકો એટલે 12 2 6 12 126 અહીંયા આપણે આગળ ગણતરી કરી લીધી હતી છે ને 6 દુ 12 અને 3 દુ 6 3 વડે ભાગ આવશે 21 તરી 63 3 સત્તા 21 અને 7 એકા 7 1008 ના આપણા અવયવ પણ થઈ ગયા રકમ લખીએ 1008 બરાબર કેટલી વખત 4 2 છે 2 ને 2 4 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 3 કેટલી વખત છે 2 વખત 3 ગુણ્યા 3 હવે 7 ની કોઈ જોડ થતી નથી તો પેલી લાઈનમાં લખ દેવો તો એ છૂટ 7 ગુણ્યા 7 આ 7 ઉપર શું મૂકી શકો તમે બોક્સ તેથી 2 2 ની જોડ થશે 2 2 2 અને આની જોડ નહોતી થતી આપણે બહારથી ગુણાકારમાં જે સંખ્યાની જોડ બનતી ન હોય તે તમારે બહારથી લખવી પડે સૂચના લખો આપેલી સંખ્યાને નાનામાં નાની 7 વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બને હવે આનું ફરી પાછું આપણે ગુણાકાર તો કરવો જ પડશે 1008 ગુણ્યા કેટલા કરો 7 7 અઠાની 56 એટલે છેલ્લી બે લીટી આપી શું જવાબ મળશે તમને 56 સીધો હું તમને ગુણાકાર કરાવું છું તો તમે રફમાં એ કરી શકો
7 નો ગુણાકાર 0 સાથે 0 અને 7 એકા 7 એ કેટલા મળે 7056 મળી જાય। હવે 7056 નું જો વર્ગમૂળ આપણે કરવું હોય તો આમ લખવું પડે 7056 બરાબર રકમ લખી દે 2 ગુણ્યા 2 ફરી પાછા 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 7 ની જોડ નહોતી તો આપણે 7 ની રકમ લખી દીધી 7 ગુણ્યા 7 બહારથી લઈ 2 2 2 અને 2 2 ની જોડમાં 2 ની 2 ઘાત 2 ની 2 ઘાત 3 ની પણ 2 ઘાત 7 ની પણ 2 ઘાત વર્ગમૂળ કાઢી લે 7056 7 દુ 7 તારી 21 21 દુ 42 42 દુ 84 તો 7056 કઈ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ છે 84 નું વર્ગમૂળ છે। આ રીતના આપણી પાસે 1008 ની આપણે 7 વડે ગુણવા પડે ને 7 વડે ગુણીએ એટલે 7056 છે જવાબ મળે એ કઈ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ છે 84 નું વર્ગમૂળ થશે। રકમ નંબર 4 જોઈએ આપણને શું કીધી છે 2028 તો 2028 ના પહેલા આપણે અવયવ પાડ લઈએ। એકમની સંખ્યા 8 હોવાથી 2 વડે ભાગ આવશે 2 એકા 2 0 ના 0 2 એકા 2 અને 4 દુ 8 ફરી પાછળ તો તમે 2 વડે ભાગ કરી લ્યો 2 પંચા 10 10 માંથી 10 જાય 0 હવે અહીંયા એકી સાથે મારે 2 રકમ લેવી છે એટલે શું લખવું પડશે અહીંયા 0 7 દુ 14 ઓકે 7 છે એટલે 2 વડે ભાગ આવશે ની 5 વડે નહીં આવશે 3 વડે ક્યારે આલે કાનો સરવાળો 5 માં 7 ઉમેરો એટલે 12 એટલે 3 વડે ભાગ આવશે 3 એકા 3 5 માંથી 3 કાઢો એટલે 2 વધશે 2 ની બાજુમાં 0 એટલે અહીંયા 3 એકા 3 એટલે 5 માંથી 3 કાઢો એટલે 2 વધે 2 ની બાજુમાં 0 એટલે 20 3 ના ઘડિયામાં 20 3 6 18 2 વધશે 2 ની બાજુમાં શું મૂકશો તમે 7 તો કેટલા મળશે તમને 27 તો 3 નવા 27 હવે તમારી પાસે અહીંયા જો ગણતરી આપણે કરીએ તો એકી સાથે કેટલી રકમ લેવી પડશે તમારી પાસે 16 તો 3 પંચા 15 ઓકે 1 વધશે 1 ની બાજુમાં મૂકી દે આપણી પાસે 9 169 તો 169 જે છે 3 વડે ભાગ આવશે નહીં ચેકઆઉટ કરવાનું ભૂલી ગયા હતા આપણી પાસે 9 ને 1 10 10 ને 6 16 169 છે 3 વડે ભાગ આવતો નથી 5 વડે પણ ભાગ નહીં આવશે 7 વડે ભાગ નહીં આવશે 169 તમે વર્ગ કર્યો હશે ને તો 13 નો વર્ગ છે એટલે ફિક્સ સંખ્યા 13 ગુણ્યા 13 169 મળશે ને 13 એકા 13 તો તમારી પાસે અહીંયા આપણી પાસે જોઈએ રકમમાં શું અવયવ પડ્યા છે 2028 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 13 ગુણ્યા 13 તો જો 2 ની જોડ થઈ જાય છે 13 ની જોડ થઈ જશે 3 ની જોડ થતી નથી તો જેની જોડ નથી થતી આપણે બહારથી મૂકીએ છીએ 3 ના 3 3 ની એક રકમ ખૂટે છે જેની રકમ ખૂટે છે પહેલા ખૂટે છેલ્લા ખૂટે કે સેન્ટરમાં ખૂટે બહારથી લખો છો અને 13 ગુણ્યા 13 તો અહીંયા હવે બધી સંખ્યાની જોડ થઈ ગઈ છો 2 ની 3 ની અને 13 ની તો કઈ સંખ્યાને ટૂંકમાં લખી શકાય 3 વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બને ઓકે હવે આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ ઉપરની સાઈડમાં જો 2028 ગુણ્યા 3 ગુણાકાર કરીએ 3 8 24 8 24 હશે ને 24 નો 4 કેટલી વધી પડી 2 તરી 6 6 માં 2 ઉમેરો એટલે 8 3 નો ગુણાકાર 0 સાથે 0 અને 3 દુ 6 તો કઈ રકમ મળે તમને 6084 હવે 6084 નું વર્ગમૂળ મેળવવું છે આપણને વર્ગમૂળ તો દરેકમાં શોધવા કીધું 6084 ના તો આપણે શું લખી દેવું પડે આ જે આપણે બોક્સ કરેલી લાઈન આખી લખી દેવી પડે 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 અને 13 ગુણ્યા 13 ઘાત સ્વરૂપે લખી દે 2 2 2 2 હવે તો જોડ થઈ ગઈ 2 ની 2 ઘાત 3 ની 2 ઘાત 13 ની 2 ઘાત તેથી 6084 બરાબર 13 તરી 39 39 દુ કેટલા મળશે તમને 78 તો 6064 કેટલાનું થશે 78 નું વર્ગમૂળ જો 2024 ને આપણે કઈ સંખ્યા વડે 3 વડે ગુણવાથી તે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બનશે
જો 3 વડે ગુણીએ કઈ સંખ્યા મળે? 6084. 6084 નું વર્ગમૂળ કાઢી કેટલું મળે? 78 મળે આપણને. એવી રીતના આપણે આગળની સંખ્યાની ગણતરી કરી. આગળની કઈ સંખ્યા છે તમારી પાસે? પાંચમી 1458. એકમની સંખ્યા 8 હોવાથી 2 વડે ભાગ આવશે. 2 ના ઘડિયામાં 14, 7 દુ 14, 2 ના ઘડિયામાં 5, 5 આવતા નથી, 2 2 દુ 4, 5 માંથી 4 કાઢો એટલે 1 વધે, 1 ની બાજુમાં મૂકો 8, 18, 2 નવા 18. 2 વડે ભાગ આવશે ને 729. કમ્પલસરી જો તમે વર્ગમૂળ મૂકી દો તમારે સૌથી ઈઝી થઈ જાય, પણ આપણે સાદી રીત કરવું છે. 3 વડે ભાગ આવશે, અગાઉ આપણે શીખી ગયા. 3 દુ 6, 1 વધે, 1 ની બાજુમાં 2, 3 ચોક 12 અને 3 તરી 9. 3 વડે કરો 8 તરી 24 અને 3 એકા 3, 27 તરી 81, 9 તરી 27 ને 3 તરી 9 અને 3 એકા 3. રકમ લખી દે 1458 બરાબર 2 ગુણ્યા કેટલી વખત છે? 1 2 અને 3 વખત છે. 1 2 અને 3 વખત. ઓકે, જોડ બનાવીએ. 1 2 અને 3. 2 ની જોડ બનતી નથી. આ 2 લખી દીધા. હવે 2 ની જોડ બનાવી 2 ક્યાંથી લખવા પડશે? બહારથી. પછી આગળની જોડ આમ લખી દો 3 ગુણ્યા 3, 3 ગુણ્યા 3, 3 ગુણ્યા 3. તો કઈ સંખ્યા બહારથી મૂકી છે તમે? 2 લખવાનું. આપેલી સંખ્યાને 2 વડે ગુણવાથી પૂર્ણ વર્ગ બને. જો આ વસ્તુ એ અહીંયા ગુણાકાર કરી લેવો હોય 1458 ગુણ્યા 2, 2 8 16, 16 નો 6 કેટલી પડશે? બધી 1, 2 5 10, 10 ને 1 11, 11 નો 1 કેટલી પડશે? બધી 1, 2 ચોક 8, 8 ને 1 9 અને 2 કા 2. તો કઈ સંખ્યા મળશે? 2916. 2916 નું જો આપણે વર્ગમૂળ મેળવવું હોય 2916 તો એના અવયવ લખવા પડે. 2 ગુણ્યા 2, પછી 3 ગુણ્યા 3, 3 ગુણ્યા 3 ને છેલ્લી વખત 3 ગુણ્યા 3. 2 2 ની ઘાત સ્વરૂપે લખી દો. 2 ની 2 ઘાત આ પેલી, બીજી વખત 2 ની 3 ની 2 ઘાત, પછી 3 ની 2 ઘાત અને 3 ની 2 ઘાત. વર્ગમૂળના સંકેતમાં મૂકી દો. 29 16, 2 કા 3 તરી 9, 9 તરી 27, 27 દુ 56. તો કઈ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ છે? 56. કઈ સંખ્યા? કે 1458 ને 2 વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા કેવી બનશે? પૂર્ણ વર્ગ. કઈ સંખ્યા મળે છે? 2916. 2916 નું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો કઈ સંખ્યા મળશે તમને? 56 મળશે. એવી રીતના લાસ્ટ રકમ જોઈએ આપણી પાસે શું કહેવા માંગે છે. 768. 2 વડે ભાગ આવશે 3 દુ 6, કારણ કે એકમની સંખ્યા 8 છે. 3 દુ 6, 1 વધે, 1 ની બાજુમાં 6 મૂકો એટલે 16, 2 8 16 અને 4 દુ 8. ફરી પાછા 2 વડે ભાગ આવશે. 2 એકા 2 કરો, 3 માંથી 2 કાઢશો એટલે 1 વધશે, 1 ની બાજુ મૂકો 8 એટલે 18, 2 નવા 18 અને 2 દુ 4. એક સાથે 2 રકમ લેવી પડશે. 9 દુ 18, 1 વધશે, 1 ની બાજુમાં 2 12, 2 6 12. 48 દુ 96 થશે. 24 દુ 48, 12 દુ 24, 6 દુ 12 ને 2 તરી 6, 3 એકા 3. એના અવયવ જો આપણે આમ લખીએ 768 બરાબર 2 કેટલી વખત છે? 1 2 3 અને 4. 2 ગુણ્યા 2 પહેલી વખત, 2 ગુણ્યા 2 બીજી વખત, 2 ગુણ્યા 2 ત્રીજી વખત ને 2 ગુણ્યા 2 ચોથી વખત અને ગુણ્યા 3. વ્યવસ્થિત લખી દે એટલે તમે જોઈ શકો. તો તમારે અહીંયા 2 2 ની જોડ થઈ જાય. જો પહેલી જોડ, બીજી જોડ, ત્રીજી જોડ ને ચોથી જોડ, 3 ની કોઈ જોડ થતી નથી. તો શું કરવું પડે તમારે? અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી એટલે વ્યવસ્થિત થઈ જાય. 2 ગુણ્યા 2 આ પહેલી જોડ, 2 ગુણ્યા 2 આ બીજી જોડ,
2 ગુણ્યા 2 આ ત્રીજી જોડ ને 2 ગુણ્યા 2 આ ચોથી જોડ ગુણ્યા 3 હવે 3 ની કોઈ જોડ બનતી નથી તો તમે જોઈ શકો છો 3 એક જ વખત છે તો 3 ક્યાંથી લખી દીધા આપણે બહારથી તો બધી સંખ્યાની જોડ થઈ ગઈ તો સૂચના લખીએ આપેલી સંખ્યાને 3 વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બને હવે મારે 768 ગુણ્યા કેટલા કરવા પડે 3 768 ગુણ્યા 3 કરું 3 ગુણ્યા 8 8 તરી 24 24 નો 4 3 3 6 18 18 માં 2 ઉમેર પણ 3 8 24 24 નો 4 વધી પડશે 2 3 6 18 18 ને 2 20 20 નો 0 કેટલી પડશે વધી પડશે 2 3 7 21 22 અને 23 તો કયો ગુણાકાર મળશે 2304 હવે 2304 નું મારે વર્ગમૂળ શોધવું છે તો એના શું લખી દેવા પડે અવયવ 2 ગુણ્યા 2 2 ગુણ્યા 2 2 ગુણ્યા 2 ફરી પાછા 2 ગુણ્યા 2 છે ને આ વાળી લાઈન લખીએ છીએ આપણે 3 ગુણ્યા 3 બધી સંખ્યાને જો ઘાત સ્વરૂપે લખું 2 ની 2 ઘાત 2 ની 2 ઘાત 2 ની 2 ઘાત 2 ની 2 ઘાત 4 વખત 1 2 3 4 અને 3 ની 2 ઘાત વર્ગમૂળના સંકેતમાં 2304 ગુણાકાર કરીએ 2 કા 2 2 દુ 4 4 દુ 8 8 દુ 16 16 તરી 48 તો કઈ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ થશે 48 એટલે 768 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા 3 વડે ગુણવાથી તે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બનશે 3 વડે ગુણ્યથી કઈ સંખ્યા મળે 2304 મળે છે 2304 નું વર્ગમૂળ ગોતીએ તો કેટલું મળે 48 મળે તો આ રીતના તમે જે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ નથી એને તમે પૂર્ણ વર્ગ બનાવી શકો છો અને પૂર્ણ વર્ગ બનાવ્યા પછી એનું વર્ગમૂળ પણ શોધી શકો છો ઘણી વખત બહારની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ તમને અહીં સુધી પૂછાય છે MCQ સુધી એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે લાઈક કરજો શેર કરજો અને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી